بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہیں 3 بار سیاست میں مدعو کیا گیا۔ ایک بار جب جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت تھا اس وقت انہیں مدعو کیا گیا۔ دوسری بار وزیر اعظم نواز شریف تھے اور 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد عمران خان کو سیاست میں مدعو کیا گیا۔ اور تیسری بار عمران خان کو اس وقت مدعو کیا گیا جب نواز شریف حکومت کو کاکڑ فارمولے کے تحت برطرف کر دیا گیا تو اس وقت نگران وزیر اعظم معین قریشی تھے، تاہم انہوں نے تمام پیشکشوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میڈیا نے ان سے سوال کیا کہ کیا ان کا سیاست میں آنے کا ارادہ ہے، تو عمران خان نے نفی میں جواب دیا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اکتوبر 1994 میں جب شوکت خانم کینسر اسپتال کی عمارت مکمل ہوئی، عملہ بھرتی ہو چکا تھا اور علاج شروع کیا جانا تھا، تو اس وقت فنڈز ختم ہو گئے، کہیں سے بھی فنڈنگ نہیں آتی تھی اور ہسپتال میں علاج شروع کرنے کے لیے تقریباً $4 ملین کی ضرورت تھی۔ اس صورتحال میں ایک دوست طاہر علی خان نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ڈسکا چلیں اور اگر کوئی بھی فنڈ فراہم نہیں کر رہا تو ہم لوگوں سے چندہ اکٹھا کریں گے، اور عمران خان نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ ڈسکا شہر کا چکر لگایا۔ اس چکر میں چند ہی گھنٹوں کے اندر انہیں بھاری عطیہ جمع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ملک بھر کے تعلیمی اداروں اور بازاروں میں یہ مہم شروع کی گئی۔ 7 ہفتے گزرنے کے بعد اس مہم کے خاتمے کے بعد انہیں $4 ملین کی بجائے $5 ملین جمع ہو چکے تھے، لیکن اس دورے میں صرف انہیں پیسے ہی اکٹھے نہیں ہوئے، بلکہ عمران خان کہتے ہیں کہ عام آدمی نے دل کھول کر ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ان پر بھروسہ کیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری قوم اتنی بڑی میری مدد کرے گی۔ انہوں نے پیسے بھی دیے اور شکریہ بھی ادا کیا، اور اس مرحلے پر انہوں نے سیاست میں آنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ اس مہم کے دوران لوگوں نے انہیں کہا کہ ہماری زندگی آپ کے لیے وقف ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے خون بہا دیں، گلے کٹوا دیں، تو خدا کی قسم ہم ایسا کر گزریں گے۔ اکتوبر میں فنڈز جمع ہوئے اور دسمبر 1994 میں ہسپتال کی عمارت کا افتتاح کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اس دوران آصف علی زرداری کی طرف سے انہیں یہ پیغام ملا کہ وہ شوکت خانم کینسر اسپتال کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ انہوں نے کینسر کی ایک مریضہ لڑکی کی طرف سے اس عظیم و شان ہسپتال کا افتتاح کیا، لیکن انہوں نے اس میں نہ ہی مہمانوں کے طور پر وزیر اعظم کو مدعو کیا اور نہ ہی صدر آصف علی زرداری کو۔ اس دوران بینظیر بھٹو، جو کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھیں، وہ عمران خان سے خاصی ناراض نظر آئیں۔ بینظیر بھٹو نے پاکستان ٹیلی ویژن پر شوکت خانم ہسپتال کے اشتہارات پر پابندی لگا دی، جس کی مدد سے شوکت خانم ہسپتال کو عطیات کا ایک بہت بڑا حصہ ملتا تھا۔ پی ٹی وی پر ماہ رمضان کے اشتہارات پر پابندی لگانے سے شوکت خانم ہسپتال کو بہت بڑا نقصان ہوا، ان کی فنڈ ریزنگ رک گئی، اور اس صورتحال میں ہی لیڈی ڈیانا نے شوکت خانم ہسپتال کا دورہ کیا۔ شوکت خانم ہسپتال کے اس دورے سے عمران خان کو بین الاقوامی سطح پر بہت پذیرائی ملی، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ سیاستدانوں کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی بن گئی۔ یہ سلسلہ 1 سال تک چلتا رہا اور پھر وہی ہوا جو کہ نہ ہونا چاہیے تھا۔ 14 اپریل 1996 کی صبح جب عمران خان ایک معروف بزنس مین نسیم سہگل کی عیادت کے لیے جانے کی تیاری کر رہے تھے تو انہیں ہسپتال سے فون آیا کہ شوکت خانم ہسپتال میں ایک بم کا صبح صبح دھماکہ ہوا ہے، اور اس میں 2 مریض کینسر کے جو کہ پہلے ہی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ کسی بھی ہسپتال میں پہلا بم دھماکہ تھا، اور اس سانے میں 7 افراد جاں بحق ہوئے اور 35 زخمی ہوئے۔ اس
दौरान हस्पताल की इमारत को खासा नुकसान भी पहुंचा। उसी दिन बेनज़ीर भुट्टो ने हस्पताल का दौरा किया, मरीजों की इयादत की और इन्हें हर किस्म की सहूलियात की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो से इमरान खान इस कदर नाराज़ थे कि वो बेनज़ीर के आने से पहले ही हस्पताल से निकल चुके थे। अगले दिन जब इमरान खान से सवाल किया गया कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल क्यों नहीं किया, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि बेनज़ीर भुट्टो ने ये एक ड्रामा किया था। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ ताल्लुकात तभी ठीक हो सकते हैं कि अगर हुकूमत शौकत खानम हस्पताल के टीवी इश्तिहारात पाबंदी से होने वाले माली नुकसान का अजाला करे। उसी रोज़ नवाज शरीफ भी हस्पताल गए और इमरान खान ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने नवाज शरीफ की तारीफ़ करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने हस्पताल की तामीर के दौरान किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं डाली थी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस चंदा मुहिम के दौरान लोगों की मोहब्बत और जोश व जज्बा देखकर इमरान खान सियासत में आने का सोचना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इसी दौरान मोहम्मद अली दुरानी, खबरें की ज़िया शाहिद, जनरल हमीद गुल, ये तमाम लोग तहरीक एहतसाब के नाम से एक तहरीक शुरू कर चुके थे और जनरल हमीद गुल और मोहम्मद अली दुरानी के कहने पर इमरान खान भी इस तहरीक का हिस्सा बन गए। ये सब सियासतदानों, करप्ट हुक्मरानों के ख़िलाफ़ हो रहा था और सियासत के इस रास्ते पर हमीद गुल उनके उस्ताद मुकर्रर हो गए। जब ये पार्टी बन रही थी और इनके मॉडल टाउन के ई ब्लॉक में हुआ करती थी, तो वहाँ मोहम्मद अली दुरानी, जनरल हमीद गुल, मंसूर सदीकी और जावेद गामदी, डॉक्टर फ़ारूक भी हुआ करते थे। वहीं पर यह तय हुआ कि जनरल हमीद गुल और इमरान खान इन दोनों में से एक पार्टी के चेयरमैन होंगे और एक जो है वो पार्टी के सदर होंगे। डॉक्टर फ़ारूक साहब जो कि अब फौत हो चुके हैं, वो इनके जनरल सेक्रेटरी होंगे। एक और अहम बात यहाँ पर कि मोहम्मद अली दुरानी पहले ही एक पासबान तंजीम के नाम से एक पार्टी चला रहे थे और इमरान खान को इसी पासबान तंजीम के ज़रिए ही अवाम में मुतारफ़ कराया गया था। तो जब ये तंजीम बन रही थी तो वहाँ पर यह फ़ैसला हुआ कि सबसे पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब पासबान तंजीम को इस पार्टी में ज़म कर देंगे, यानी तहरीक इंसाफ में ज़म कर देंगे और जिसके पास पासबान का ओहदा होगा वही पीटीआई का ओहदा रखेगा। उस वक़्त असद कैसर मोहम्मद अली दुरानी के एक कारकुन थे और वो पासबान तंजीम के ज़िली सरबराह भी थे। चुनाचे इसी पैकेज के तहत वो पीटीआई के स्वाबी के सदर मुंतखब हो गए। इसी तरह अकबर मिर्ज़ा पासबान तहरीक के पिंडी के सदर थे, तो वो वहाँ पीटीआई के खुद ब खुद ही सदर बन गए। इसी दौरान मोहम्मद अली दुरानी जब पार्टी के ओहदेदारान बन रहे थे तो वो इमरान खान से उनके इख्तलाफात हो गए और वो इमरान खान से मुतनफ़र हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी तंजीम पासबान को पीटीआई में चूँकि ज़म कर रहा हूँ, आज के बाद मैं पासबान तंजीम ख़त्म कर रहा हूँ और अगर आप लोग इमरान खान के साथ जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं। लेकिन उन्होंने इमरान खान की मौजूदगी में ऐलान किया कि मैं पीटीआई के साथ नहीं जाऊंगा और वो उनके साथ नहीं गए। वहीं पर यह भी तय हुआ कि जनरल हमीद गुल और इमरान खान इन दोनों में से एक चेयरमैन होगा और एक सदर होगा। और फिर जब इस मीटिंग में से जनरल हमीद गुल रुखसत हुए तो इमरान खान ने बाकी लोगों से कहा कि वो पार्टी उस वक्त अनाउंस करेंगे जब जनरल हमीद गुल मुल्क से बाहर होंगे। चुनाचे जब जनरल हमीद गुल मुल्क से बाहर चले गए तो इस दौरान उन्होंने पार्टी अनाउंस कर दी। ये पार्टी 25 अप्रैल 1996 को शौकत खानम हस्पताल में होने वाले धमाके के 11 दिन बाद इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगाज़ का ऐलान किया और उन्होंने इसमें एक मंशूर भी पेश किया
जिसमें उन्होंने नौजवानों और ख़वातीन से अपील की कि वो इस मिशन में उनकी मदद करें, माजी के लुटेरे हुक्मरानों को कबूल ना करें, और उन्होंने ऐलान किया कि वो पार्टी में किसी किस्म के करप्ट सियासतदान को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। जब इमरान खान ये अनाउंसमेंट कर रहे थे, कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों के ग्रुप के अलावा वहाँ कोई भी शनासा या जाना पहचाना शख्स उनके साथ नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो ने उनकी पार्टी की अनाउंसमेंट पर तबसरा किया कि इमरान खान सियासत में आ गए हैं और उम्मीद है कि वो बाल टेम्परिंग नहीं करेंगे। तो इसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि वो एक गैर जानबदार एम्पायर मुकर्रर करें और फिर देखते हैं कि कौन कितने पानी में है। रोज़नामा जंग में शाये होने वाली उस वक्त की एक रिपोर्ट में कहा गया कि लफ्ज़ तहरीक के नाम से मंसूब सियासी जमातें पाकिस्तान में कभी भी कामयाब नहीं हुई। बैनुल-अक़वामी सतह पर तहरीक इंसाफ के क़याम पर रद्द अमल देखने में आया। भारत ने इमरान खान को बुनियाद परस्तों से मुंसलिक करार दिया। ऑस्ट्रिया ने तहरीक इंसाफ के मंशूर को ख्याली करार दिया। BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका ने तब्दीली के लिए इमरान खान के मंशूर को मुबहिम करार दिया, जबकि बेनज़ीर भुट्टो को मुल्की महाज पर एक नया सियासी हरीफ मिल गया। इस तरीके से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगाज़ हुआ।